I know you're out there. میدونم اون بیرونی. I can feel you now. من تو را حس میکنم. I know that you're afraid. ترسات. You're afraid of us. شکات. You're afraid of change. تو از تغییر میترسی. I don't know the future. آینده بشر واضحه. I didn't come here to tell you how this is going to end. من راجع به آخر زمان و پایان حرف نمیزنم. I came here to tell you how it's going to begin. من راجع به شروع امپراتوری انسان در رهایی از بند بردگی الله حرف میزنم. I'm going to hang up this phone. این یک صدای قدرتمنده. And then I'm going to show these people what you don't want them to see. من به انسان نشون میدم که چه بلایی سرش آوردن. I'm going to show them a world without you. من جهانی بدون ادیان رو نشون میدم. A world without rules and controls, without borders or boundaries. جهانی بی مرز، جهانی بی بند. A world where anything is possible. جهانی که هر چیزی توش ممکنه. Where we go from there, I suppose, is a choice I leave to you. من که تو این دنیای جدید چی میسازی؟ مأموریت بزرگ توه. Welcome to the Thea Occult Academy. Hail to the lovers of occult. I'm Thea. 15 years ago, I was in Berlin on the 2nd day of May, which is the Witches' Day, at the gathering of Heroes Gamos. Still, wizards wherever they are in this history find themselves in the magical Berghain and they perform this sacred annual ritual. Berghain is a club in the eyes of ordinary people, a hangout for EDM bands, drug lovers, and one-night stands, but places where people don't even suspect the greatest magical rituals are performed. Berghain soil is sacred, but a person who is sleeping sees it as a sex club. If only people knew that every week portals are opened and they can receive light from the 4th dimension. Techno is the high frequency of the world. Looney, Cap, M are the tickets. If you want to know where is spirituality, look for the white rabbit. When you are chest to chest with a stranger, you become the same frequency. You become inflamed. You fall in love when adrenaline wakes you up again. When your holy sweat drips. When you close your eyes and your soul is freed from the bondage of the earth, you are passing through the portal. Submit yourself to the alignment of the crowd by the magic of a modern prophet behind the DJ machine. Find yourself in the darkness inside you. Put on this robe of the modern world and come to our Royal Iros Gamos. Pure human energy is the only currency of this universe. The horror of suffering, the excitement of sex, begging and love in the first days, accepting humiliation and failure, or after many years the taste of victory. These are energies to connect with the occult, not the stupid austerities of those who know only one religion from the clergy. One who is the source of energy production is a faithless and empty worship. Every corner of the modern world is full of magic. It is full of rituals. You shouldn't look for spirituality in the place of worship anymore. Berghains are modern places of worship. I am here to show you the truth, and the choice is yours. The one with magical blood in his veins will finally find me. No matter how many lies are out there, whoever needs to find me will find me. We live once, and the joy of building this magical academy is experienced once in human history, and it was destiny that we build it together. A story that is worth telling for future generations. My standard bearers will find me in this apocalyptic war. Occult ambassadors, the arena is at your disposal.
We are a school that says the era of Abrahamic religions is over and every person can choose his own path and know different gods. This is a completely free school, and those who have felt the changes in their lives and have become at the same frequency with the teachings of the great guru in this academy tell others about these wonderful effects. Our guru is going to build the first occult academy physically, and we are an army helping each other, and everyone has their share with the guru. In order to perform magic, offerings must be made. Great gurus have made it possible for everyone to be an ambassador. Those who cannot be students in the academy for any reason can act as ambassadors, like Osho's students who came from all over the world and gathered together with the same teachings and common energies. They prepared a land in America, and everyone worked according to their status and education in arts and grew together. Academy ambassadors can now present the teacher school and participate in the academy. To gain training in rituals, you must either be a student or an ambassador, otherwise you will not receive free and public rituals. Ambassadors will put their energy in the academy and work in any way. Informing other people and showing them the right way is very valuable and will be one of the duties of ambassadors. ما یک مذهبیم، ما یک مکتب هستیم که دقیقاً داریم میگیم دوره خدای الله به پایان رسیده و هر شخصی هم میتونه با همین اعتقاد بیاد توی مسیر خودش انتخاب بکنه، خودش خانوادگیش رو بشناسه، خودش خدای ما رو بشناسه و اینجا این مکتب کاملاً آزاده و اون افرادی که از همین الان تأثیرات زیادی دیدن متأسفانه هست که در مدار و مسیر آکادمی آموزش‌های استاد هستن میان برای من تعریف می‌کنن که تأثیرات شگفت‌انگیزی دیدن به خاطر این استاد قرار هستش که اولین آکادمی علوم غریبه رو به صورت فیزیکی بنا بکنن و ما یک آرمی هستیم، یک ارتش هستیم که به هم کمک می‌کنیم در کنار استاد و هر کسی سهم می‌داره. در جادو اگر چیز رو می‌خواید دریافت کنید باید تقدیمات انجام بدید. این یک قانونه. برای کسایی که زیر 25 سال هستن شاید فعلا امکان شاگرد شدن نداشته باشن، ولی استاد این مژده رو دارن براتون که امکان سفیر بودن دارید. یعنی چی؟ نه تنها بچه‌ای که 25 سال هستن، زهرا جان گفتش کسایی که واقعا این شرایطی هست دارن خارج از ایرانن به هر حال شرایط سخت به هر دلیلی مادی زندگی whatever نمیتونن شاگرد بشن، الان میتونن سفیران باشن. در آیه 60 فکر می‌کنم اوشو یکی از رهبران معنوی بودش که دقیقاً همین کارو کرد. یعنی یک سری فالوور مرید داشت، یه نفری رفت از هند یک گروهی پا شدن که همه بیشترم از تمام دنیا بودن، فقط مال هند نبودن، خیلی مال آمریکا بودن و این گروه رفتن آمریکا و یک کسی مهندس زمینی رو داشت، یک کسی آرکیتکت بود اومد ساختمان سازی کرد، یک کسی عمران بود، یک کسی سدسازی بلد بود، یک کسی نمیتونه تضمین بکنه میومد وای میساد کار میکرد و اون در واقع انرژی تخلیه میکرد. الان سفیران آکادمی کاری که میتونن انجام بدن این هستش که میان همون که زهرا جان گفتن در مقابل اون کسایی که الان همین جان داریم من دارم میبینم صرف وایسادن میگن خدای الله و چیزی رو گرفتار سندروم استکهلم شدن. یعنی چی؟ یعنی که نمیخوان، میترسن، تابوه، میترسن برن نمیدونم جهنم، میترسن خدا سنگش میکنه و یک ترسی هستش که نمیخوان تغییر کنن. خب نخوان تغییر نکنن، ولی برای اون کسایی که یعنی باید این جلوی اون کسایی که دارن اینجوری مکتب استاد رو نرک میکنن و سنگن به اصطلاح سرکوب دارن که اصلا خیلی خنده داره. این تازه راهی که شروع شده و فول فورس ما جلو میدیم در کنار استاد و شما هم میتونید سهمی باشید و بچه‌ها دیگه استاد اومدن با آموزش‌های این همه جادوهای رایگان در اختیارتون قرار دادن، نتیجه بدن. من که این خودم سفیران خواهیم کرد که رایگان نخواهد مگر سفیران یا یه دسته این سفیران هستن که عاشقان اون قریبن، هم استاد نمازشون هست، هم مخالف هست، هم معامله هست، عاشقن می‌ذارن که من میان عمومی جامعه ها جادوها باید انجام بدن که اون کارم انجام بدن که اگر انجام بدن این هم کسایی هستن که پیش‌ها رو تبلیغ می‌کنن، صدای استادیان را، اون پیش‌هایی که نایاتی‌ها، سپاهی‌ها، حالا اونایی که خیلی دیگه تو منطقه علاقه می‌کردن، این بحث‌های علقه می‌کنن، توهین می‌کنن، بندازن تو دهنشون.
یعنی قدمی برمی‌دارید در راستای تأسیس آکادمی، قدمی برمی‌دارید برای این آکادمی، انرژیتون رو میارید، تحلیل می‌کنید و شما در ارتباط کامل استاد اون مسخ شده کم شعوری که یا سپاهیه یا نالاکیه یا مثلا مؤمنه، همش چشم سومش رو تقدیم کرده به خدای الله و پای سجاده بوده و اینطور مسائل رو دنبال بهش دادن بوده، بچه‌ها اینقدر انرژیش آلوده است نمیتونه خب این ریشه رو بکنه، گرفتاره در چاکرای اول و اعتقادات خودش. میشه یک مسخ شده و دقیقاً برای مسیر دیداری سنگ شد. سنگران این سنگ رو چند بار این سنگ کنار سرن میگن ما از استادمون داریم کجا نمی‌بینیم، در زندگیمون تغییرات ایجاد شده، میایم بالا میگه. و من وقتی میایم مراجعه می‌کنیم به جای اینکه بهتون بگم نه عزیزم اینطوری نیستش باید مسیر رو طی کنیم، اصلا شما شیء اجازه می‌خواید باید پولش رو بدید، هزینه‌اش رو بدید، اینم هزینه است. شما کاری رو انجام میدید در ازاش استادم برای کاری انجام میده، زندگی تو دستش تغییرات می‌کنه. مگه فعلا این اتفاق نیفتاده در عرض یک شب در یک جا یک شب همه با هم $1 آتیش می‌زنن با اسم استاد برکت وارد زندگیشون بشه؟ اول فعلا بیاید همین رو نشون بدید که قدم اول چی دیدین تو زندگیتون، چه اتفاقی افتاد، همتون تک تکتون میای توضیح میدید و وقتی توضیح دادید من بهتون میگم چه کاری از دستتون برمیاد و چه کاری میخواد براتون انجام بشه. تک تک برنامه‌ریزی میشه. همونطور که برای شاگردان استاد برنامه‌ریزی میشه. بچه‌های دوره 80 به بعد قرار هستش که به نوعی خیلی هدف مهمی داشته باشن در اصلا خیلی بازسازی اینا قراره بسازن و دقیقاً میزنید تو دهن تمام افرادی که مخالف انرژی هستن که تو نمی‌پذیری اصلا وجود دهه 80 یه جور دیگه هستش. استاد استعداد به خصوص شخص رو پیدا می‌کنه، شخص در همون قالب و علاقه و اشتیاقش حرکت می‌کنه، در هدف روش حرکت می‌کنه. استاد هم هدفی دارن، زندگی کردن جدی، ساخت آکادمی و هزینه‌های خیلی زیادی دارن. شما که می‌خواید از جادو استفاده کنید، شما که در افراد خش به خشش رو بسازید، یه شخصی پول میده هیچ فرقی نمی‌کنه با اون شخصی که نداره پول بده، مشکل داره. اشیاء جادویی استاد بهاش سنگینه، یه سری از پسش برنمیاد. اونی که پسش برنمیاد به اندازه همون بها خیلی سبک‌تر ما براش در نظر می‌گیریم که هر کاری که میتونه انجام بده، هر هنری که داره تا یک صدا بشه و هزاران انسان دیگه آگاه بشن. این یعنی دقیقاً کمک کردن در ساخت همون خانه جادو. جادو قراره زنده بشه، آکادمی قراره ساخته بشه و دونه به دونه آجرش رو خودتون میچینید. وگرنه استاد اصلا تعهد ندارن بیان برای شما جادوهای عمومی بذارن، ولی دارین بچه‌ها دریافت می‌کنید. پس کاملا لطف استاد هستش و ما خود من نیازمند آگاهی هستم، نیازمند جادو هستم، چون روحمون قراره قدرتمند بشه. ما داریم روحمون رو از این زندان جسم خارج می‌کنیم، یعنی فراتر از این دنیای فیزیکی زندگی کردن. بله میرسیم. اگر هر شخصی بخواد توسط استاد انتخاب بشه از مسیر و تجربیاتی که میاد تعریف میکنه، میگه من این رو دیدم، استاد صداش رو مستقیما میشنوه، اگر اون شخص رو لایق ببینه انرژی مستقیم استاد رو دریافت میکنه و اون موقع بهتون میگم که معجزه‌ای که در زندگی من ایجاد شد و خیلی از بچه‌ها که دیدم چطور در زندگیتون ایجاد میشه. اول شما ایمانتون، قلبتون، خودتون رو نشون بدین، خساست نکنید، بیاین بگین چه تغییراتی در زندگیتون رقم خورده، بیاین قدردانی کنین، بیاین تشکر کنین. تا الان عمومی بوده، از الان به بعد فقط جادوها برای افرادی هستش که یا سفیرن یا شاگردن. Can you find the white rabbit? Only my true ambassadors solve these riddles. Anyone who finds the correct answer, write in the comment that it will be hidden in seconds and minutes in this episode, and the admins will guide him. Good luck.